Processes lab. Am I audible? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Oh, okay, okay. Okay. Right. In the last class, we have seen the resistor color code. Okay. Reading the value of resistor with the help of color code. Okay. Right. We'll see just today in this class. We will see the some more components, capacitors, inductors, and also we should become familiarized with the electronics lab equipment. Okay, in the electronics laboratory, we will use a cathode ray oscilloscope, that is CRO. It is abbreviation is CRO. Next, digital multimeter. Next, regulated power supply. This is actually, it will provide a DC power supply. We will see one by one. Okay. Next, another important instrument is function generator. And this is a breadboard. Breadboard is it is not a component. Breadboard comes under some tool. Okay, you can consider it as a tool, breadboard. Okay, but whereas these CRO, DMM, RPS, function generator, these are equipment. Okay, equipment, electronics equipment, right? Okay, just right. Just a minute, please. Okay, right. These are the components. Whereas this is the equipment, lab equipment. Okay, these are the lab equipment. Okay, these are the components. Okay, so in this this is a, you can say equipment. That's not a, it's not a problem, either tray equipment or you can say it as a tool. Okay, so basic tool. Okay, so this is cathode ray oscilloscope. CRO means cathode ray oscilloscope. Cathode ray oscilloscope. Whereas this is a digital multimeter. Digital multimeter. And this is a regulated DC power supply. And this is function generator. Okay. Function generator. Actually, this is a lab. Only physical interaction only will be useful, but okay, with our limitations now, we will try to give some idea about this equipment.
Right. So when you will come to the laboratory, definitely you will be given opportunity to visit the electronics workshop lab. We have very good electronics workshop lab. I will also try to show that just at least lab. I will try to show. Actually, I am conducting this class from another room. Okay. In the electronics workshop lab, we don't have this online class setup. So that's why I am not able to show. But anyway, I will try to show through with the help of mobile also. I will try to show. I will see later. Okay. And I want to know this. I think there will be, you may be facing some disturbance of this building construction repair work is going on. I think you are hearing some sounds. Okay. So please cooperate with that. Right. Right. In the last class, resistors you have seen. Right. Resistors you have seen. And now, before going into the study of these electronics equipment, we will spend some time on capacitors and inductors, okay, and diodes and transistors also. Okay. Let us see that. I will show you the pictures. Please wait. Right. Are you able to see this? Here, this is a picture showing the different types of resistors. Are you able to see? Please respond. Yes, sir. Hello? Are you able to see? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Some I have taken with my mobile these pictures. These are available in our workshop lab. Okay. Yeah. Right. Color code also here it was illustrated. This was already covered, so need not to spend again time on that. So here this is common resistor, common type of carbon film resistor. This is called CFR. See here it was written carbon film type CFR. Similarly, we have metallic film resistors here, upper one. Are you able to see my cursor? Are you able to see my cursor? See, I'm showing like this. Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Right. The fixed type resistor symbol is like this. Here fixed R. Okay. See here. This fixed R. So here metal film type and MFR under. And like that in the resistors we have different types of resistors. That is a separate study. I will suggest you a book also. You can go through as you wish. Okay. Okay. So CFRs here written. And here see big one, green color, wire wound resistor. This is wire wound type, wire wound resistor. Its power dissipation is very large. See, I think you are able to observe here. This was here some label is there, 100 ohms by 5 watts. I think is it visible? 100 ohms, 5 watts. It's rating. That means it is offering the resistance of 100 ohms, and its power dissipation capability is 5 watts. Up to 5 watts, it is able to withstand. That is the meaning. Okay. Okay. So resistors are often mentioned by their resistance value and also by their power dissipation value. Is it clear? Right. Like this, okay, 100 ohms, comma 5 watts, like that. Are you able to see 100 ohms, 5 watts, very light, it is printed. Are you able to see?
Here. Yes, sir. Okay. So like that, and here beside this, and some reflection on the clearly the picture. Okay, here also some resistors. These are also resistors, but these are variable type. You can change the resistance value, right? And these are used in, for example, when we want vary the resistance value. Okay. Ade. So in that case, this and when we want to vary the voltage continuously, in that case, these potentiometers are used. Okay, so potential. These are also called potentiometers. That means potential can be varied with the help of these resistors. That's why these are known as potentiometers. Actually, basically, they are resistors. Some voltage is applied across the terminals of this resistor, and there will be a knob, turning knob. We can vary rotation, rotate. We can rotate that with the help of that knob. Okay. Rotary switch will be there. You can rotate it. By rotating, you can vary the value of the potential. Potential is nothing but voltage. Okay, potential is measured in terms of volts. So often we say voltage or potential commonly. Okay, in our colloquial language, we will use these words interchangeably. Okay, actually, as per the technical point of view, electrical potential difference, basic quantities, potential difference between the potentials. Okay, that is measured in terms of voltage. Okay, okay, so here the voltage can be varied. That's why or we can say potential can be varied. That's why these are known as potentiometers. ఇంకా అండ్ ఫర్దర్ ప్రీసెట్స్ అంటారు. ఇయర్ రైట్ సైడ్ చిన్న స్క్రూ లాగా అనిపిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ అపియరింగ్ లైక్ ఏ స్క్రూ. ఓకే, స్మాల్ స్క్రూ అట్లా పైన హెడ్ స్క్రూ హెడ్ ఉంటుంది కదండి పైన. ఇట్ ఈస్ అపియరింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, బికాస్ దిస్ స్క్రూని ఎలా హౌ వీ విల్ ఆపరేట్ స్క్రూ, హౌ వీ విల్ టర్న్ ఇన్ ద సేమ్ వే వీ కెన్ టర్న్. సీ ఇయర్ దీని హెడ్, ఈజ్ ఇట్ అపియరింగ్ లైక్ స్క్రూ ఆర్ నాట్? స్క్రూ హెడ్ అరే సార్. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మీరు టెస్టర్స్ ఉంటాయి కదా, మన స్క్రూ డ్రైవర్స్ ఉంటాయి కదా, దాంతో వీ కెన్ చేంజ్ ఇట్స్ వాల్యూ అనమాట. అదే. ఓకే, సో ఇవి కూడా అంటే ప్రీసెట్ అంటే స్మాల్ వాల్యూ రెసిస్టర్స్ అనమాట. కొంచెం వాల్యూని మార్చడానికి ఇట్లాంటివి వాడతారు అనమాట. ఒక్కొక్క రెసిస్టర్ ఒక్కొక్క డిపెండింగ్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్, అప్లికేషన్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్ ఆర్ బీయింగ్ డెవలప్డ్. ఓకే, అదే. ఇంకా కింద ఇంకా ఉన్నాయి మల్టీ టర్న్ టైప్ రెసిస్టర్స్, అట్లా చాలా ఉంటాయి. ఇంకా మనం వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఈస్ just 1% of the resistors types available in the industry. Just 1 or 10% ante, nothing. నాకు కూడా ఇంకా చాలా తెలియదు. ఏదో వాట్ ఎవర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ద కాలేజ్, ఓన్లీ దట్ వీఆర్ ఫెమిలియర్. ఓకే, ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఫర్దర్. ఓకే, సో సమ్ ఐడియా ఓన్లీ ఈస్ గివెన్ టు యూ, రైట్? వెన్ యూ కమ్ టు ద ల్యాబ్, ఎలక్ట్రానిక్స్ వర్క్షాప్, యూ విల్ ఫీల్ వెరీ గుడ్. ఇట్ ఈస్ అవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వర్క్షాప్ ల్యాబ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ in our college. We always say that it is a electronics museum. Different types of components are displayed, and different types of equipment you will see. Okay, plenty of material is available in our electronics engineering workshop. Workshop is basic information will be known to us by visiting this lab. And you will also have laboratory work in the second year in this workshop lab. You will spend sufficient time. Okay, at that time you will see all these things once again. Okay, so this is about resistors, Babu. Next, another thing, diodes. Next, in the order I will show you. Next, I will want to show you the capacitors.
Here you see, in this also, in the capacitors also we have fixed type, variable types. See, these are also available. These are also taken from our electronics workshop lab. Okay. Here some of the fixed and variable capacitors are shown. So generally capacitors, capacitor will have two terminals like this. Okay, you see, and first I will want to show you here. These are here. See here. See the cursor. These are the electrolytic capacitors. Electrolytic capacitors. Is it clear? Electrolytic capacitor. It has two terminals. Among that, one is a positive terminal, another is negative terminal. How to identify this positive and negative? There is a method. When you come to the laboratory, we can show that. Here on paper, on orally in the online class, you will be getting boring. Okay, these things are nothing to learn. Easily we can learn, but only. So the purpose of this online class is to know that these are available like this, like that. Okay, some idea I will get. And here electrolytic capacitor means they have polarized. They are these are polarized capacitors. That means polarized means there is a positive terminal, there is a negative terminal. There is a difference between the terminals. Both the terminals are not same. So while connecting, while using this capacitor in the circuits, we should be utmost careful. Positive terminal, in what way we have to be careful? That is, while connecting this capacitor, we should be very much careful. Now I will tell you how to connect this. Always the positive terminal should be connected at higher potential side, and negative terminal should be connected to the lower potential side, right? See, if you are if you want to repeat me, you can again. I will repeat sometimes some sentences. Okay, I try to write them. Okay, it will be interesting again when you come to the lab. Okay, please try to always. You should attend the class with pen and notebook. Okay, I hope you are doing. You are in the habit of that practice, right? ఓకే, ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకా ఇక్కడ చూడండి, ఇంకొక రకం ఇవేం కెపాసిటర్స్ అంటారంటే, ఇక్కడ పైన రాశారు చూడండి, ఫిక్స్డ్లో మళ్ళీ ఇక్కడ ఎలక్ట్రోలైటిక్ కెపాసిటర్ ఉంది, నాన్ పోలార్ ఇంకోటి. ఎలక్ట్రోలైటిక్ ఏమో పోలార్ టైప్. పోలార్ అంటే నెగిటివ్ పాజిటివ్ అని ఉంటుంది, డిఫరెన్స్ డిస్టింక్షన్ అట్లా ఉంటుంది. ఇంకోటి నాన్ పోలార్ అంటే దాంట్లో ప్లస్ మైనస్ అనేది ఏం లేదు, రెండు టెర్మినల్స్ ఏదైనా ఎట్లన్నా వాడుకోవచ్చు. లైక్ రెసిస్టర్ లాగా ఏముండదు దాంట్లో తేడా, నో డిఫరెన్స్. సో ఇక్కడ కింద ఉన్నాయి చూడండి, సిరామిక్ అని రాసింది ఉంది. ఇగో నేను చూపిస్తాను బిగ్ చేసి. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ సిరామిక్. ఈ సిరామిక్ టైప్లో ఇగో ఇట్లా డిస్క్ టైప్లో ఉంటాయి, అంటే ఇట్లా మనకి డిస్క్ షేప్. ఇది ఇవి మనం ఫ్రీక్వెంట్లీ వి విల్ యూజ్ ఇన్ అవర్ ల్యాబొరేటరీ వర్క్, ఇన్ ఆల్ ద ల్యాబొరేటరీస్. రెగ్యులర్లీ యూ విల్ కమ్ అక్రాస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్. చూడండి ఇక్కడ. సో దీంట్లో యూనిట్స్ తెలుసు కదా, వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఫర్ కెపాసిటర్? ప్లీజ్ టెల్ మీ. మీకు ఇప్పటికి తెలుస్తుంది బై ఫ్రమ్ యువర్ ఫిజిక్స్. యూ విల్ ఇది సౌండ్ తప్పు వస్తుంది, గట్టిగా చెప్పండి. ఇక్కడ సౌండ్ అడ్జస్ట్మెంట్. కెపాసిటర్కి ఏంటిది యూనిట్? ఫారెడ్ కదా, ఫారెడ్. ఎందుకంటే ఫారెడే ఆయన మైకేల్ ఫారెడే ఉన్నాడు కదా, ఎలక్ట్రికల్ ఫండమెంటల్స్. హీ హాజ్ ఇన్వెంటెడ్ లాట్ ఆఫ్ principles in the field of electricity. Okay, so in his name this component was measured in the units of in his name. Okay, farad. Okay, farad. దానికి డెఫినేషన్ ఉంటుంది మళ్ళీ. ఫారెడ్ కి 1 farad అంటే ఎప్పుడు అంటాం అనేది దానికి. ఓకే, రైట్. అంటే 1 volt దాంట్లో 1 ampere, అది తర్వాత చూద్దాం అట్లాంటి అని థియరీ. ఓకే, ఇక్కడ ఇది 0.1 మైక్రోఫారెడ్ చూడండి, 0.01 మైక్రోఫారెడ్ ఇట్లా ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, కెపాసిటర్ వాల్యూ కూడా
రీడ్ చేయడానికి ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. ఓకే, అది కూడా ఐ విల్ షో యూ దట్ ఆల్సో. ఇంకా ఇక్కడ టాంటాలం కెపాసిటర్స్ పక్కనే టాంటాలం అని ఉంది. స్టీరోఫ్లెక్స్ ఇట్లా ఇది ఎట్లా ఉంది చూడండి, సిలిండ్రికల్ షేప్ లో ఉంటుంది, సిల్వర్ కలర్ లో. ఇదంతా ఇదంతా ఫెమిలియరైజ్ అయితేనే యూస్ఫుల్. ఇట్లా ఉంటాయని తెలవాలి అంతే. ఇక్కడ పాలీకార్బోనేట్ కెపాసిటర్ వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది 0.1 మైక్రోఫారడ్. మళ్ళీ ఇక్కడ కింద పేపర్ కెపాసిటర్ అని ఉంటుంది. పేపర్ అంటే పేపర్ కాదు, దాని అట్లా నేమ్ వచ్చింది పేపర్ కెపాసిటర్. ఇక్కడ మళ్ళీ కెపాసిటర్స్ లో ఇన్ వేరియబుల్ ఆల్సో వేరియబుల్ కెపాసిటర్స్ ఆర్ ఆల్సో వేరియబుల్ టైప్. పీవీసీ అంటే ఇది PVC stands for forgotten. Okay, we'll see. Next time I will show you. PVC means okay. Some చెప్తాను తర్వాత PVC. Forget, I am not getting that word. Okay. నెక్స్ట్ సెమీ వేరియబుల్ టైప్. ఇంకోటి ఇది పిఎఫ్ అన్నారంటే పికో ఫారెడ్స్ బాబు. ఇక్కడ 27 పికో ఫారెడ్ అట్లా. ఇక్కడ కింద ఉంది ఇంకోటి 30 పికో ఫారెడ్. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ? ఇది సెమీ వేరియబుల్ అంటే బేసిక్ వాల్యూ ఉంటుంది, దాంట్లో మళ్ళీ కొంచెం వేరీ చేయొచ్చు అనమాట మళ్ళీ అట్లా. దాన్ని ఇవి అట్లాంటివి సెమీ వేరియబుల్ టైప్. సో ఇంకేముంది దీంట్లో కూడా కలర్ కోడ్ ఇట్లా ఉంటుంది వాల్యూ, కెపాసిటర్ కలర్ కోడ్ similar to the resistance. We need not to spend time. When you come across its need to know the value, at that time you can find out. Okay, ఇట్లా ఉంటుందని తెలుసు. కొన్నిటికి ఉంటుంది అనమాట కలర్ కోడ్. ఓకే, కొన్నిటికేమో డైరెక్ట్ ప్రింట్ చేస్తారు. సో అట్లా అంటే స్మాల్ కెపాసిటర్స్ ఉంటాయి అనుకోండి, బాడీ చిన్నగా ఉంటే వాటికి కలర్ కోడ్ వాడతారు. కొంచెం కెపాసిటర్ సైజ్ పెద్దగా ఉంటే అది వేరు. ఓకే, ఇక్కడ కలర్ కోడ్ ఉంది వీటికి ఉంది. వీటికి ఇట్లా ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. ఇది మిస్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ బ్యాండ్, సెకండ్ బ్యాండ్ ఇక్కడ ఉంది. ఫస్ట్ బ్యాండ్ అంటే బ్రౌన్ 1 అట్లా. సెకండ్ బ్యాండ్ ఇది తప్పు రాశాను, ఇక్కడ 0 ఉంది. బ్లాక్ ఉన్నది 0 ఇక్కడ ఇచ్చారు అన్నట్టు. బ్రౌన్, బ్లాక్, ఆరెంజ్, బ్లాక్, రెడ్ ఇది ఉంది. దీని వాల్యూ ఏంది అనేది ఇక్కడ రీడ్ చేశాను. ఎట్లా ఉంది చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు కింద. అంటే బ్రౌన్, బ్లాక్, ఆరెంజ్, బ్లాక్, రెడ్ ఇట్లా ఉన్నాయి వరుసగా కలర్స్. మీకు తెలుసు ఇది కలర్ కోడ్ మీకు ఆల్రెడీ యూ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. ఓకే, బ్లాక్ మీన్స్ బ్లాక్ రిప్రజెంట్స్ డిజిట్ 0, బ్రౌన్ కలర్ రిప్రజెంట్స్ డిజిట్ 1. ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. బీబీ రాయ్ ఆఫ్ గ్రేట్ బ్రిటన్ ఇస్ వెరీ గుడ్ బై ఫస్ట్ లెటర్స్. ఓకే ఓకే, ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ బ్యాండ్ అవి కలర్స్. థర్డ్ బ్యాండ్ ఏమో మల్టిప్లయర్ విత్ ఎక్స్పోనెంట్. ఓకే, ఇది ఎక్స్పోనెంట్ టు ద బేస్ 10 అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్స్పోనెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ బై ద కలర్. ఎక్స్పోనెంట్ అంటే ఏంటి బాబు? 10 to the power of 3 ఉంది చూడండి. 3 అంటే ఇది ఆరెంజ్ ఉన్నదంటే ఇంటూ 10 to the power of 3 వేసుకోవాలి. ఎల్లో ఉంటే ఇంటూ 10 to the power of 4 వేసుకోవాలి అట్లా. ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ ఓకే, బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూద్దాం మెథడ్ ఎట్లా ఉంది. ఫోర్త్ బ్యాండ్ ఏముంటుంది? టాలరెన్స్. ఇక్కడ వైట్ ఉంటే 10% ప్లస్ ఆర్ మైనస్, బ్లాక్ ఉంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 20%. ఫిఫ్త్ బ్యాండ్ అనుకోండి, దాని డిసి వోల్టేజ్ అంటే ఎవ్రీ కెపాసిటర్ హ్యాస్ సమ్ కెపాసిటీ టు బేర్ సమ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ఇట్స్ టర్మినల్స్. అంటే ఇప్పుడు 250 అనుకోండి, అప్ టు 250 volts మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు ఆ కెపాసిటర్కి. ఎల్లో ఉంది అనుకోండి, అప్ టు 400 volts వీ కెన్ అప్లై డిసి వోల్టేజ్. 400 volts అది విత్ స్టాండ్. అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే అది బస్ట్ అయిపోతుంది, పంక్చర్ అయిపోయినట్టు అయిపోతుంది, బస్ట్ అయిపోతుంది అట్లా, పంక్చర్ అన్నట్టు. ఇక్కడ కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఒక రకమైన ప్లాస్టిక్ కెపాసిటర్, దీనికి ఏదో పేరు ఉంది. ఓకే, మీరు ఇంతకుముందు ఇక్కడ చూపించాను కదా పేపర్ కెపాసిటర్స్ అని, ఆ టైప్లో ఉంది ఇది. ఓకే, సో దీని కలర్ కోడ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చింది అదనమాట. ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇవి జనరల్గా ఇక్కడ చూడండి 10 10 to the power of 3
అంటే ఎంత అవుతుంది మొత్తం? ఇక్కడ చూడండి 1 0 ఈ 3 సున్నాలు పెట్టండి ఇక్కడ ఉంది 1 0 3 zeros పెడితే అది యూనిట్స్ దీనికి ఏం తీసుకుంటారంటే పికో ఫారడ్స్ జనరల్గా బేసిక్ పికో అంటే 10 to the power of -12 సో ఇది 10,000 పికో ఫారడ్స్ దాన్ని నానో ఫారడ్స్ లో రాశారు నానో అంటే 10 to the power of -9 నేను ఇక్కడ ఐ విల్ ట్రై టు రైట్ విత్ పెన్ ఓకే చూద్దాం ఏం చిన్నగా చేస్తాను నెక్స్ట్ కెపాసిటర్ వాల్యూ చూద్దాం మనం
presentation problems. For example, ఇక్కడ కెపాసిటర్ వాల్యూ ఇట్లా ఉందనుకోండి. బ్రౌన్, బ్లాక్, ఆరెంజ్ ప్లస్ ఇక్కడ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. బ్రౌన్, బ్లాక్, ఆరెంజ్. బ్లాక్ అంటే 20%, రెడ్ అంటే 250 volts. ఓకే, బ్రౌన్, బ్లాక్, ఆరెంజ్ అదే తీసుకుందాం. ఓకే, సో ఇదేమో 1, 0. ఆరెంజ్ అంటే 10 to the power of 0. ఆరెంజ్ అంటే 10 to the power of 3. ఓకే, సో మనం వాల్యూ చూద్దాం ఇక్కడ. సో ఇది మీకు ఏమొచ్చింది? 10,000. ఇది పికోఫారడ్స్. పికోఫారడ్స్ అంటే ఇది తెలుసు కదా, 10,000 into 10 to the power of -12 ఫారడ్స్ అనమాట. అది యాక్చువల్లీ దీన్ని ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు, 10 into 10 to the power of -9 ఫారడ్స్. సో -9 అంటే నానో. సో దిస్ కెన్ బి ఆల్సో రిటర్న్ as 10 నానో ఫారడ్స్. అట్లా వాల్యూ అనమాట. సో అది ఆ తర్వాత ఉండేది దాని టాలరెన్స్ +or -20%, అట్లా 10%. అది నెక్స్ట్ కలర్. ఆ తర్వాత దాని వోల్టేజ్ రేటింగ్ ఉంది డిఫరెంట్, లాస్ట్ 2 కలర్స్. సో ఇట్లా కెపాసిటర్ వాల్యూ విల్ రీడ్. ఓకే, కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ బై కలర్ కోడ్ ఇట్లా అన్నమాట. సో అది ఫస్ట్ కలర్, సెకండ్ కలర్, థర్డ్ కలర్. అట్లా అది ఇంకా ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ ఏమో అది టాలరెన్స్ అండ్ వోల్టేజ్ రేటింగ్. అది ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ కెపాసిటర్స్. నెక్స్ట్ ఐ విల్ షో యూ ద ఇండక్టర్స్. ఓకే, ఇండక్టర్స్.
ఇది ఇండక్టర్స్ లో. ఓకే, ఇండక్టర్స్ అంటే ఇప్పుడు అన్ని కొన్ని ఒక వైర్ కాయిల్ అన్నమాట. కాయిల్ ఇండక్టెన్స్. ఇది వైర్ ఈజ్ wound on a iron or any material. ఓకే, అట్లాంటివి ఉంటాయి. ఐరన్ కోరు, ఫైర్ రెడ్ కోరు ఇండక్టర్స్ అట్లా ఉంటాయి. సో ఇండక్టెన్స్ బేసికల్ ఇండక్టర్స్ ఆర్ ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ యూనిట్స్ హెన్రీస్. ఓకే, ఇక్కడ కొన్ని షేప్స్ ఇచ్చాము, ఇవన్నీ ఇండక్టర్స్ అనమాట. ఓకే, సో ఇండక్టర్స్ తోనే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఫామ్ చేస్తారు. అంటే ఒక సైడ్ ప్రైమరీ వైండింగ్, ఒక సైడ్ సెకండరీ వైండింగ్. ఓకే, సో అట్లా ఉంటేది ట్రాన్స్ఫార్మర్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ విత్ ఇండక్టర్స్. ఓకే, సో మనం ఇండక్టర్స్ ఆల్సో యూజ్డ్, బట్ అంత యూసేజ్ కంపారిటివ్లీ రెసిస్టర్స్ అండ్ కెపాసిటర్స్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ ఇండక్టర్స్ ఈజ్ కంపేర్ టు లెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ కొన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండక్టర్స్ ఆర్ షోర్. ఓకే, అదన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇది కూడా అదే సేమ్ పిక్చర్. సో మీకు when you come to the laboratory, then only you will understand something. Okay, అదే సేమ్ థింగ్. నెక్స్ట్ ఓకే, డయోడ్స్ చూద్దాం. డయోడ్స్. ఓకే, this is one of the most important electronic component, diode. Right, చూడండి, ఇది 194001 కింద ఉంది. ఇక్కడ ఇది 1 ఆంపియర్ డయోడ్. అంటే ద కరెంట్ హ్యాండ్లింగ్ కెపాసిటీ ఈజ్ 1 ఆంపియర్. డయోడ్ షేప్ చూడండి ఎట్లా ఉంది. ఇది పిక్చర్, ఇది ఫిజికల్ డయోడ్ ని మనం పిక్చర్ తీసి ఇక్కడ పెట్టాము. ఓకే, ఇదన్న డయోడ్. సో దిస్ ఇస్ 1 ఆంపియర్ డయోడ్ 194001. అలా అట్లనే జీనార్ డయోడ్ ఉంటుంది. ఇది పైన ఉంది జీనార్ డయోడ్. అట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డయోడ్స్ మనకు ఉన్నాయి. ఇది కూడా 1 ఆంపియర్ డయోడ్ 194007 అని దాని టైప్ నంబర్. మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఈ సిరీస్ ఫాలో అవుతారు, దాని నంబర్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్ అనమాట. ఓకే, సో ఇందులో చూడండి, ఒక సైడ్ సిల్వర్ ఉంది, చిన్న స్ట్రైప్ ఎడ్జ్ లో, అది ఆ సైడ్ ఈజ్ క్యాథోడ్ అనమాట. అనదర్ బ్లాక్ సైడ్ ఉంది పెద్దగా, అది యానోడ్ అట్లా అనమాట. సో ఇవి 5 ఆంపియర్స్ డయోడ్. పెద్దగా ఉంటుంది చూడండి, పెద్ద ఆంపియర్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉందంటే దాని సైజ్, ఫిజికల్ సైజ్ విల్ బి లార్జర్. అది 5 ఆంపియర్స్ డయోడ్. ఇది కూడా అట్లా అట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డయోడ్స్. ఇది మనకి ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడు రాదు. తర్వాత ఇది వేరియబుల్ రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ చూపించారు. ఓకే, అదే నెక్స్ట్ ఇక ఫోటో డయోడ్. అంటే వెన్ light falls on this, some voltage will be developed అనమాట. Photosensitive diodes అంటారు అనమాట. అంటే లైట్ విల్ ఇండ్యూస్ ద వోల్టేజ్ అట్లా అనమాట. ఇంకోటి ఏంటి డిఫరెంట్ గా లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్, అది ఇక్కడ మిస్ అయిపోయింది. లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్ అంటే వెన్ యూ అప్లై సమ్ వోల్టేజ్ టు దిస్ డయోడ్, ఇట్ విల్ ఎమిట్ ద లైట్ అపోజిట్ టు దిస్ ఫోటో డయోడ్. ఓకే, లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్. Okay, light emitting diodes are used in the display units. LEDs అంటారు చూడండి, LEDs. సో ఇది డయోడ్స్. ఓకే, some of the diodes are shown to you. Okay, and next transistors. చూడండి, నేను మొన్న ఈ సింబల్ ఇచ్చాను నీకు, ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్, పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్. ఈ సింబల్ బీజేటీ అంటే బైపోలర్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్స్. జేఫెట్ అంటే జంక్షన్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్. మాస్ఫెట్ మీన్స్ మెటల్ ఆక్సైడ్ సెమీకండక్టర్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్. లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ ఫోటో ట్రాన్సిస్టర్ ఆల్సో. అంటే వెన్ లైట్ ఫాల్స్, ఇక్కడ యారో మార్క్స్ చూపించారు, వెన్ లైట్ ఫాల్స్ ద ట్రాన్సిస్టర్ స్టార్ట్స్ వర్కింగ్, అంటే స్విచ్ ఆన్ అయింది అన్నట్టు. ఓకే, సమ్ కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్ విల్ బి ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ దిస్ ట్రాన్సిస్టర్. అది ఫోటో సెన్సిటివ్ ట్రాన్సిస్టర్ అనమాట.
అట్లనే ఇంకోటి ఇక్కడ యూజేటి ఇక్కడ ఉంది, యూజేటి యూని జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్. ఓకే, ఈ రైట్ సైడ్ రాసినవి సింబల్స్, సర్క్యూట్ సింబల్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఇవన్నీ సింబల్స్. ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఉంది యూజేటి సింబల్, యూని జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్. ఓకే, ఇవన్నీ ఈ రైట్ సైడ్ నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్న ఆరో నుంచి అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6 7 8 అంటే ఈ వరుసలో 4 ఉన్నాయి. ఇన్ దిస్ లైన్ 4 8 ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, వాటి సింబల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సింబల్స్ సి. ఓకే రైట్, అండ్ పిక్చర్స్ చూద్దాం వాటిని యాక్చువల్. ఓకే, ఇదేమో స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్ అంటారు, ఇక్కడ కింద రాశారు చూడండి. అంటే కాంపోనెంట్స్ టెర్మినల్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనమాట. ట్రాన్సిస్టర్ లో 3 టెర్మినల్స్ బేసికల్లీ ఉంటాయి, బేస్, ఎమిటర్, కలెక్టర్ అని ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో యూజేటి అనేది డిఫరెంట్, కలెక్టర్ అనేది ఉండదు దీంట్లో. 2 బేస్లు ఉంటే ఒక ఎమిటర్ ఉంటుంది. ఇది బేస్ 1, బేస్ 2, ఎమిటర్. ఇది యూని జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్, అది డిఫరెంట్. ఇది బైపోలర్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఇక్కడ ఉంది. పవర్ ట్రాన్సిస్టర్ అంటారు అనమాట. అంటే లాట్ ఆఫ్ పవర్ డిసిపేషన్ కేపబిలిటీ ఈజ్ available for this transistor, lot of power dissipation. Okay, power dissipation ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో అక్కడ ఆ ప్లేస్ లో పవర్ ట్రాన్సిస్టర్స్ వాడతారు అన్నమాట. పవర్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అంటారు. అంటే అట్లా ట్రాన్సిస్టర్లో కూడా we have different types of transistors, స్విచింగ్ ట్రాన్సిస్టర్, పవర్ ట్రాన్సిస్టర్ ఇట్లా ఉంటాయి. సో డయోడ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అనేది చాలా వెరీ వెరీ బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే, ఈ ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సిస్టర్ హ్యాస్ రివల్యూషనైజ్డ్ ద ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండస్ట్రీ. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ట్రాన్సిస్టర్, మీరు ట్రాన్సిస్టర్, అబౌట్ ట్రాన్సిస్టర్ యూ విల్ స్టడీ, అబౌట్ డయోడ్స్ అండ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ యూ విల్ స్టడీ 2 subjects in the second year. Okay, only study about these transistors and diodes and their circuits related to the circuits made up of these components as major components. Okay, అట్లా ఆంప్లిఫైయర్స్ లో ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్. హార్ట్ ఆఫ్ ద ఆంప్లిఫైయర్ ఈజ్ ద ట్రాన్సిస్టర్. అట్లా. సో ఇక్కడ కొన్ని పిక్చర్స్ ఇచ్చాం ఇక్కడ, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్. ఏఎఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ అంటే ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రాన్సిస్టర్. అట్లా ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రాన్సిస్టర్ అంటే ఆడియో అంటే ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ ద సిగ్నల్స్ of frequencies in the audio range anamata. AF, audio frequency transistors. BC147 ante dani manufacturer technical identification symbol anamata, BC147. Okay, a BC ante endi, 1 ante endi ani tarvata meeku data sheets lo chusinapudu చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఇట్లా ఉంటాయి అన్నట్టు, ఇది చిన్నగా ఇట్లా ఉన్నాయి. different types of transistors are shown here. SL100 అనేది ఇక్కడ చూడండి, ఇది పవర్ ట్రాన్సిస్టర్ అంటారు. ఇక్కడ BC107 ఉంది, ఇది మనం ఫ్రీక్వెంట్లీ వి విల్ యూజ్ ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీ వర్క్. BC107 అట్లనే BC108 ఆల్సో సిమిలర్ టు ద BC107. బట్ BC107 మనకి ఎక్స్పెరిమెంటల్ సర్క్యూట్స్ అన్ని మనం వీటితోనే చేస్తాం. BC107 టర్మినల్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇట్లా ఇక్కడ ఇచ్చాడు, ఎమిటర్, బేస్, కలెక్టర్, బేస్, ఎమిటర్. అట్లా అది ఫిజికల్ గానే చూడొచ్చు, ఇక్కడ పేపర్ మీద వి కెనాట్ అండర్స్టాండ్. ఇట్లా ఉంటది అని టర్మినల్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఎలా చేయాలనేది ఇక్కడ జస్ట్ చూపిస్తున్నారు. అది మనం ఫిజికల్ గానే వి హావ్ టు లెర్న్ ఓన్లీ బై ఫిజికల్ ఇంటరాక్షన్. అది సో ఇట్లా ఉంది. ఇక్కడ హెచ్ఎఫ్, ఆర్ఎఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉన్నాయి. హెచ్ఎఫ్ అంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రాన్సిస్టర్, ఆర్ఎఫ్ అంటే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రాన్సిస్టర్. అట్లా సో ట్రాన్సిస్టర్స్ లో మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ కూడా చూపించినాము. ఇవి ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి. బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్, అబ్రివియేటెడ్ యాజ్ BJT, బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్. JFET, జంక్షన్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్. మాస్ఫెట్ ని ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ IGFET కూడా అంటారు, ఇన్సులేటెడ్ గేట్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్. ఇట్లా ఇంకా చాలా ఉంటాయి. అవి ఇవన్నీ నెంబర్ ఆఫ్ టైప్స్. ఓకే, ఇవి ట్రాన్సిస్టర్స్. ల్యాబ్కి వస్తే మీకు అన్ని బాగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఓకే, డయోడ్స్ లో ఇంకా డిస్ప్లే పర్పస్ డయోడ్స్ ఇక్కడ
డిస్ప్లే పర్పస్. చూడండి ఎల్ఈడిస్ ఇక్కడ కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి, రెడ్, గ్రీన్, ఎల్లో, జస్ట్ ప్లెయిన్. ఓకే, అది అట్లా డిఫరెంట్ కలర్స్ లైట్, different color light. Okay, we can obtain, we will have that type of light emitting diodes. When you apply some voltage, they switch it on and they will glow, they will give the light anamata. Okay, LEDs. LED bulbs కూడా వచ్చినాయి మన ఇళ్ళల్లో. ఆ బల్బ్ లోపల సమ్ ఎల్ఈడీస్ ఉంటాయి, ఒక 5 6 10 అట్లా ఉంటాయి ఎల్ఈడీస్. మన ఇప్పుడు చాలా వచ్చినాయి, ఈవెన్ ట్యూబ్ లైట్స్ కూడా ఎల్ఈడీస్తోనే వచ్చినాయి. ట్యూబ్ లైట్ వరుసగా దాంట్లో ఒక 50-100 ఎల్ఈడీస్ ఉంటాయి కంటిన్యూస్గా, ఒక చైన్ ఆఫ్ ఎల్ఈడీస్. ఆ ఎల్ఈడీస్ వెలుగుతాయి, మనకు ట్యూబ్ లైట్ ఇట్ విల్ గివ్, అది ఎల్ఈడి లైట్ యాక్చువల్, అది ఎల్ఈడి నుండి వస్తున్న లైట్ అనమాట. వోల్టేజ్ ఇస్తే అది లైట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఫోటో డయోడ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్, వెన్ యూ గివ్ లైట్ ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ వోల్టేజ్ ఆపోజిట్, అదనమాట. సో ఇంకోటి లిక్విడ్ క్రిస్టల్ డిస్ప్లే టైప్, ఇది ఇవన్నీ డిస్ప్లే డివైసెస్ అంటారు. ఇక్కడ 7 సెగ్మెంట్ టైప్, మీకు తెలిసి ఇట్లాంటివి చూస్తుంటారు క్యాలిక్యులేటర్లలో, అన్ని 8 షేప్లో ఉన్నట్టు ఉంటుంది. మనకు 7 డిజిట్ కనబడాలంటే ఇగో ఇందులో ఏమున్నాయి చూడండి, ఈ సెగ్మెంట్స్కి ABCDEFG ఉంటుంది. 7 అని కనిపించాలనుకోండి, ABC అని కనిపిస్తుంది అనమాట. ABC అనే ఎల్ఈడి గ్లో అవుతుంది అట్లా. 8 డిజిట్ డిస్ప్లే చేయాలంటే ఎక్సెప్ట్ G ఆల్ అదర్ ఎల్ఈడీస్ అంటే సెగ్మెంట్స్ ABCDEF విల్ గ్లో. అది రైట్, అది ఒక రకమైన, అది కూడా యాక్చువల్ బేసికలీ డయోడ్సే ఉంటుంది దీంట్లో కూడా. అది ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. సో ఇవన్నీ కాంపోనెంట్స్ చూశారు. I have already uploaded these pictures of the electronic components in our Google Classroom. You can see that. Adi. Okay. Next. Then what else we have? Okay, the components అయిపోయింది. Resistor, capacitor, inductor, diode, transistors. Okay. Next we have to focus on the cathode ray oscilloscope equipment anamata. Cathode ray oscilloscope. Okay. Let us focus on the cathode ray oscilloscope. అది కూడా మీకు పిక్చర్ చూపాలి యాక్చువల్లీ. Right, cathode ray oscilloscope. First of all, I will try to show you the picture of the cathode ray oscilloscope. Okay, నేను ఇక్కడ నెట్ లోనే ట్రై చేస్తాను, ఇక్కడనే స్క్రీన్ షేర్ చేసి I will try to show the pictures of the cathode ray oscilloscope in this only. Cathode ray oscilloscope. Are you able to see my screen? Please tell me. Sir, yes sir. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ పిక్చర్ చూడండి. ఇగో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మీకు ఇట్లా ఉంటుంది అన్నమాట పిక్చర్ ఆసిలోస్కోప్. ఇది మీరు ల్యాబ్ లో చూస్తారు, మనకు రెగ్యులర్ గా మనం ఇది క్యాథోడ్ రే ఆసిలోస్కోప్ ని ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ జస్ట్ లైక్ ఏ డాక్టర్, జస్ట్ లైక్ ఏ స్టెథోస్కోప్ ఈజ్ టు ద డాక్టర్, this cathode ray oscilloscope is to the electronics engineer, because it is a very very important diagnostic instrument. మనం టెస్ట్ చేయడానికి వేరియస్ సర్క్యూట్స్ ని
టెస్ట్ చేయడానికి క్యాథోడ్ రే ఆసిలోస్కోప్ లాబొరేటరీ ఎక్విప్మెంట్ అన్నమాట, ఇన్స్ట్రుమెంట్. అండ్ R&D రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ల్యాబొరేటరీస్ లో కూడా ఈ క్యాథోడ్ రే ఆసిలోస్కోప్స్ ఉంటాయి. క్యాథోడ్ రే ఆసిలోస్కోప్స్ కూడా ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ క్యాపబిలిటీస్. మన ల్యాబ్ లో సమ్ క్యాపబిలిటీస్ ఉన్నాయి. CROs with some capabilities are available in our laboratory. అంటే మన ల్యాబ్ లో కొన్నవి ఒక 18,000 16,000 రూపీస్ కి ఒక CRO ఉంది. అట్లా 1 lakh రూపీస్ CROs కూడా ఉంటాయి. 1 lakh రూపీస్ CROs కూడా ఉంటాయి. అట్లా ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ CROs కొన్ని చూపించినాం ఇక్కడ డిస్ప్లేలో. మీరు కూడా అట్లా నెట్ లో వెళ్ళి అట్లా కొట్టేసేయండి. మీకు కూడా యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. యూ కలెక్ట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అందులో మీకు డౌట్స్ వచ్చినాయి అడగండి. అట్లా బాగుంటుంది ఇంటరాక్షన్. మీరు అడగచ్చు నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ క్లాస్లో. ఇక్కడ కొన్ని వాటి ఇలస్ట్రేషన్ ఉంది, వర్కింగ్ అని, అసలు వాట్ ఈజ్ క్యాథోడ్ రే ఆసిలోస్కోప్, ఇట్లాంటివి చూడండి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, మనం ఇంకా దేంట్లో ఏదైనా చూద్దాం మంచిది ఏమైనా కనిపిస్తుంది ఇంకా. ఇక్కడ నేను క్యాజువల్గా కొట్టేస్తున్నా. మీరు లైక్ స్టూడెంట్స్ చూసినట్టు మీరు కూడా ఇట్లనే సెర్చ్ చేసి సమ్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయండి. ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ? క్యాథోడ్ రే ఆసిలోస్కోప్ is a type of electrical instrument which is used for showing the measurement and analysis of waveforms and others electronic and electrical phenomena. It is a very fast XY plotter, shows the input signal versus another signal. So ఇది చూడండి ఇట్లా lot of information you will get. ఇందులో మేజర్ పార్ట్ క్యాథోడ్ రే ట్యూబ్ అన్నట్టు, పిక్చర్ ట్యూబ్ అన్నట్టు మన టీవీలో, అట్లాంటిది ఇందులో కూడా. అక్కడ మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద క్యాథోడ్ రే ఆసిలోస్కోప్: cathode ray tube, electron gun assembly, reflecting plate, fluorescent screen, గ్లాస్ ఎన్వలప్. అంటే ఇక్కడ మనం లోపల అది ఎట్లా వర్కింగ్ ఇది ఇప్పుడు మనకు అవసరం లేదు, యూసేజ్ కావాలి. మనం ఏం చేస్తాం క్యాథోడ్ రే ఆసిలోస్కోప్ యూసేజ్, జస్ట్ యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వి విల్ డిస్కస్. ఇదేమో దాని లోపల థియరీ, అది ఎలా తయారు చేశారు అదంతా అని. ఇది అది ఇచ్చాడు ఇక్కడ, అది ఎట్లా వర్కింగ్ అనేది ఈ డయాగ్రామ్ మీకు ఉంటుంది. సబ్జెక్ట్ లో కూడా ఒక టాపిక్ ఉంటుంది క్యాథోడ్ రే ఆసిలోస్కోప్ గురించి, వస్తుంది మీకు వేరే ఫర్దర్ సబ్జెక్ట్స్ లో. అయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం మనకి ఇప్పుడు అది కాదు, యాక్చువల్లీ మనది ఏంటంటే వర్క్ యూసేజ్ కావాలి మనకి, యూసేజ్ ఆఫ్ క్యాథోడ్ రే ఆసిలోస్కోప్. నేను కొన్ని పిక్చర్స్ ట్రై చేస్తాను దీంట్లో. ఏమి టైం ఎంత అయింది? 1:20 అయింది. మీరు ఇట్లాంటివి చూడండి బాబు. ఇంకా ఇగో రకరకాలు ఉన్నాయి. ఇక ఫంక్షన్ జనరేటర్ కూడా ఇప్పుడు మన ఆసిలోస్కోప్ చూద్దాం. వాట్ డస్ CRO మెజర్? ఓకే, అంటే ఏం మెజర్ చేస్తుంది? ఇట్ విల్ మెజర్ ద వోల్టేజ్ యాక్చువల్ బేసికలీ. ఓకే, అండ్ కరెంట్ని డైరెక్ట్లీ మెజర్ చేయలేము, అది ఇండైరెక్ట్గా, కానీ యాక్చువల్ డైరెక్ట్లీ ఇట్ కెన్ బి యూజ్ టు మెజర్ ద వోల్టేజ్, ఓకే, ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ఫేజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎనీ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీ. ఇది మెజర్ చేయడానికి అది ఎట్లా చేస్తారనేది చూపిస్తాను నెక్స్ట్. ఓకే, ఇగో ఇక్కడ నేను ఎగ్జాంపుల్ ఆ స్క్రీన్ మీద ఇట్లా డిస్ప్లే చేస్తుంది. అది ఈ సైన్ వేవ్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సైనసైడల్ వోల్టేజ్. సో ఇలా ఇగో ఇది పీక్, అంటే ఇది పీక్ ఆఫ్ ది సైనసైడల్ వోల్టేజ్. ఆర్ యు ఏబుల్ టు సీ దిస్? ఇది నేను మన పెన్తో నేను డ్రా చేసాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 10 volts పీక్ టు పీక్ సైనసైడల్ వోల్టేజ్ అండ్ ఇట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ 100 hertz అనుకోండి. అది ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను, 100 hertz ఫ్రీక్వెన్సీ. పీక్ టు పీక్ అంటే చూసారు కదా, పీక్ అంటే ఇది ఈ పీక్ పాజిటివ్ పీక్, ఇక్కడ కింద నెగిటివ్ పీక్. ఈ పీక్ టు పీక్ వోల్టేజ్ అనేది ఈ పాజిటివ్ పీక్ నెగిటివ్ పీక్ మధ్య గ్యాప్ మాక్సిమం ఆంప్లిట్యూడ్, అది పీక్ టు పీక్ ఆంప్లిట్యూడ్ అంటారు. ఇది చూడండి, వై యాక్సిస్ మీద, వై యాక్సిస్ ఏమో వై యాక్సిస్, ఇది వై యాక్సిస్ బాబు, ఇది వై యాక్సిస్, అదే రిప్రజెంట్స్ యాంప్లిట్యూడ్. ఇదేమో ఎక్స్ యాక్సిస్, ఎక్స్ యాక్సిస్ రిప్రజెంట్స్ టైం. సో CRO displays the different voltage waveforms as a function of time అన్నమాట. అట్లా. సో మనం ఇది ఏంటంటే టైం 1:22 అవుతుంది. యాక్చువల్లీ ఇంకొక మనకు ఒకటి ఎక్స్ట్రా క్లాస్ కూడా తీసుకోవాలి ఒకసారి. స్టాప్ కదా, ఇంకొంచెం ఒక 2-3 నిమిషాలు చూడండి. పీక్ టు పీక్ వోల్టేజ్ ఇప్పుడు ఒక సైకిల్ అంటే చూడండి, దట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి 1 సైకిల్. ఇది చూడండి, ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, దిస్ ఈజ్ 1 సైకిల్.
ఎస్ ఎస్ సార్ ఇది చెప్పండి. చెప్పేది ఇప్పుడు ఇయర్ వర్క్ షాప్ లోనే ఇంక్లూడా సార్? బర్డన్ బాబు మళ్ళీ మీరు ఇప్పుడు చెప్తారు కదా సార్ ఈ టాపిక్స్ అని, ఇవి ఈ ఇయర్ వర్క్ షాప్ లోనే ఇంక్లూడా లేకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ దా సార్? ఇది ఇదే 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 ఈ వర్క్షాప్ అంటే సిఆర్ఓ ఇప్పుడు మీకు ఏమి ఇచ్చారంటే మీకు ఇది సిలబస్ మీకు ఇచ్చి ఉంటారేమో, ఇప్పుడు మాకు ఇచ్చారు. ఏమున్నదంటే ఒక ఎక్సైజ్ అది ఎలక్ట్రానిక్స్ కాంపోనెంట్స్ ఎక్విప్మెంట్, నెక్స్ట్ దాంట్లో మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఏసీ సిగ్నల్ వోల్టేజ్ పారామీటర్స్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సిఆర్ఓ అది ఉంది మీకు ఇక్కడ సార్. అంటే ఈ ఇయర్ మాకు వర్క్ షాప్ ఉంది కదా సార్ మెకానికల్ ది. అవునవును, ఆ వర్క్ షాప్ లోనే ఇంక్లూడా సార్ ఇది కూడా? అవును. ఇప్పుడు మీకు వర్క్ షాప్ అంటే దాంట్లో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ది ఫండమెంటల్ కొన్ని వర్క్ షాప్ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రానిక్స్ ది ఉంటుంది, సివిల్ ది కూడా ఉన్నట్టుంది మీకు, అదే కార్పెంటరీ అట్లా. ఇది కూడా దాంట్లోనే దాంట్లోనే ఫస్ట్ ఇయర్ వర్క్ షాప్ కొంత ఫెమిలియరైజ్ కావడం అనమాట అట్లా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది జస్ట్ ఒక క్లోజ్ చేస్తాను షార్ట్లీ 2-3 minutes. సో ఇది సైనూసోయిడల్ వోల్టేజ్ డిస్ప్లే ఇట్లా ఉంది. సిఆర్ఓలో ఇట్లా మనకు కనబడుతుంది, వీ కెన్ సీ. ఇదే సైనూసోయిడల్ వోల్టేజ్ ని మనము మల్టీమీటర్ లో కూడా మెజర్ చేయొచ్చు, కానీ అందులో మీకు వేవ్ ఫామ్ కనబడదు, ఉట్టి వాల్యూ కనబడుతుంది. వాల్యూ 10 volts అంటే అక్కడ 10 volts కనబడదు, అక్కడ మల్టీమీటర్ లో కనిపించే వాల్యూ డిఫరెంట్. అది ఇక్కడ నేను చూపించాను చూడండి, సిఆర్ఓస్ డిస్ప్లే పీక్ టు పీక్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏసీ వోల్టేజ్, whereas DMMs అంటే డిజిటల్ మల్టీమీటర్స్ డిస్ప్లే RMS వాల్యూ. The relation between the peak to peak value and RMS value ఇక్కడ ఇచ్చాను. Are you able to see? కనిపిస్తుందా? ఇది VRMS అని రాసిన రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ, అది మనం మళ్ళీ తర్వాత చూస్తా, కానీ మల్టీమీటర్స్ RMS వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేస్తాయి, సిఆర్ఓస్ పీక్ టు పీక్ వాల్యూ డిస్ప్లే చేస్తాయి. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది 10 volts అనుకోండి బాబు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది ఒకటి క్లోజ్ చెప్పేసి నేను క్లోజ్ చేస్తాను, ఇది ఒకటే చెప్పేసి క్లోజ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 5 volts ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి, ఇది 5, ఇది ఆంప్లిట్యూడ్ వోల్ట్స్ లో మెజర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ప్లస్ 5 volts ఇది, ఇక్కడనేమో ఇది -5 volts అనుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ దీని పీక్ టు పీక్ ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు చెప్పండి. పీక్ వాల్యూ అంటే మాత్రం 5 volts పీక్ వాల్యూ, వి పీక్ ప్లస్ 5 volts అనుకో. నెగిటివ్ పీక్ అయితే -5 volts. ఓకే, నెగిటివ్ పీక్ అయితే -5 volts. వేరే పీక్ టు పీక్ వాల్యూ అంటే ఎంత ఉంది చెప్పండి, 10 volts కదా. ఇప్పుడు ఈ సిగ్నల్ పీక్ నుంచి పీక్ 10 volts, అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇదేమో మల్టీమీటర్ సిఆర్ఓ ఇట్లా కనబడుతుంది, మల్టీమీటర్ లో చూసారనుకో అంటే VRMS. చెప్పండి. స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్, మాకు సెమ్ 2 వర్క్షాప్ సిలబస్ లా మాకు ఎలక్ట్రానిక్స్ మీద లేదు కదా సార్? సెమ్ 2 లోనా? అవును సార్. అట్లా కాదు, మాకు ఒకటి ఇచ్చారు, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ ల్యాబ్ అని. ఒకసారి అది మీకు ఇన్ఛార్జ్ ఉంటారు కదా హెచ్ఓడి, వాళ్ళ నుండి సిలబస్ ఒకటి మీరు తీసుకోండి కాపీ. అంటే ఎక్స్ట్రా సిలబస్ సార్ ఇది? అంటే మాకు అట్లా తెలియలేదు, మాకే ఇది ఇచ్చారు లిస్టు, వీళ్ళకి ఇది చెప్పండి అని. మీరు డైరెక్ట్ గా మీ ఇన్ఛార్జ్ మాకు ఇచ్చారు అనమాట. మీకు డౌట్ ఉంటుంది కదా, నెక్స్ట్ వాళ్ళ దగ్గర అడగండి, చూద్దాం, కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. సిలబస్ కి కామన్ గా లేదు సార్, చూస్తే కంపేర్ చేస్తే లేదు సార్ ఎక్కడ, అలానే అడుగుతున్నాం సార్. ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ ల్యాబ్ అని లేదా? లేదు సార్. ఉంటుంది అది, అంటే మీకు అందలేదేమో. ఓకే, అది క్లారిఫై చేసుకోండి మీ సార్ దగ్గర, నాకు అది పంపించండి. మీ దగ్గర ఉన్న సిలబస్ కాపీ నాకు పంపండి. ఓకే సార్. నాకున్న ల్యాబ్స్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్, కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్, టీపీఎస్, వర్క్షాప్ ప్రాక్టీస్ అని 4 ఉన్నాయి సార్. వర్క్షాప్ అని అంటారు కదా? అవును సార్, ఎలక్ట్రానిక్స్ మీద లేదు సార్, అలానే వర్క్షాప్ అనే దాంట్లో 4 ఉంటాయి. ఒకటి ఐటీ వర్క్షాప్, వీడియో లెక్చరర్, ట్రేడ్స్ ఫర్ డెమాన్స్ట్రేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లోజర్, ట్రేడ్ ఫర్ ఎక్సర్సైజెస్. అదే దాంట్లోనే ఉంటాయి, అది చూద్దాం. నేను కూడా అది మీరు నాకు అది పంపండి, మీ దగ్గర ఏది ఉన్నదో. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఇది చూడండి, ఇది ఒకటి చెప్పేసి నేను క్లోజ్ చేస్తాను. ఇక్కడ 5 volts అవుతుంది బై √2. √2 అంటే మీకు తెలుసు కదా 1.414. ఎంత అవుతుంది ఇది? అప్రాక్సిమేట్లీ
సంథింగ్ 3 పాయింట్ సంథింగ్ అవుతుంది కదా 3 పాయింట్ సంథింగ్ ఎంత అవుతుంది బాబు 3.33 సంథింగ్ అవుతుంది కదా 3.3 సంథింగ్ అట్లా వస్తుంది ఓకే 3.3 వోల్ట్స్ అట్లా వస్తుంది అనమాట అది మల్టీమీటర్లో అది మీనింగ్ సో మల్టీమీటర్కి సిఆర్ వర్క్ ఇది సో ఇందులో టైం పీరియడ్ అంటే ఇది టీ ఇది టైం పీరియడ్ టైం టేకెన్ ఫర్ 1 సైకిల్ అనేది టైం పీరియడ్ టీ అది ఓకే ఇది మళ్ళీ అది చూద్దాం ఆల్రెడీ టైం అయిపోయింది ఐ విల్ క్లోజ్ ఇట్ ఐ విల్ నోట్ డౌన్ యువర్ అటెండెన్స్ ప్లీజ్ స్టే ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ టిల్ ఐ నోట్ డౌన్ ద అటెండెన్స్ let me note down the attendance